सत श्री अकाल दोस्तों, प्रोग्राम गुंजा सिख फिर से तुहाडा स्वागत है। बीते दिन संसार भर के सिखां वालों मेरी पीरी दे मालक साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का गुरता गद्दी दिवस बड़ी श्रद्धा ते भावना नाल मनाया गया। श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के गुरता गद्दी दिवस को मुख रखते हुए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गुरुद्वारा बंगला साहब विखे विशेष गुरमत समागम करवाए गए। इस मौके पंथ प्रसिद्ध रागी जथे ने आईਆਂ संगतां नूं इलाही बाणी नाल जोड़िया। श्री गुरु हरगोबिंद जी के गुरता गद्दी दिवस ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਰਜਸ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ डोला पातशाह पातशाह डोला दीन दुनिया दा पातशाह पातशाह दीन दुनिया दा पातशाह। दस्तगीर होए पांच पीर हर गुर हार गोबिंद अतुला हर गोबिंद अतुला हर गुर हारे गोबिंद अतुला दीन दुनिया दा पातशाह पातशाह दीन दुनिया दा पातशाह 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 डोला पातशाह पातशाह डोला दीन दुनिया दा पातशाह पातशाह दीन दुनिया दा पातशाह। साथ संगत ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੀਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। दूसरे गुरु साहब ने भी संदेश ਨਾਲ जोड़िया, पंगत ਨਾਲ जोड़िया, संगत ਨਾਲ जोड़िया। तीसरे गुरु साहब ने भी आप प्रसार करके आप गुरु साहब ने जिन्हें भी साढ़े गुरु साहब होए उन्हें सारे ने जो उन्होंने अपने जीवन च ढालिया सानू वो दस्या कि प्रतख की है। जे गुरु नानक साहब ने आप खेती की तो खेती बारे तां दस्या, जे गुरु नानक साहब ने गुआंढ छको की गल की, कित की गल की, नाम की गल की, तो उन्होंने सानू तां उन्हें से प्रेरिया। तो फिर हूँ गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जिन्होंने अज के दिहाड़े मेरी पीढ़ी का गुरगद्दी दिवस है जो अज असीं मना रहे हैं, सारे थोड़े बधाई देना वा। गुरु साहब ने जिते मेरी ते पीढ़ी के शस्त्र धारण किए तो सानू आप शस्त्र वीरां नाल जोड़न वास्ते प्रेरित किया। साडा सारिਆਂ ਦਾ फर्ज बनता है कि असीं भी अपने वध तो वध जो सानू गुरु साहब ने शस्त्र दसे हैं गुरु के बाणी के बारे धारने होइए, गुरु शब्द के पैरा दईए और शस्त्र विद्या जरूर धारण करिए। जे कभी औखी घड़ी आए तो साडा हर सिंह जिथे वो बाणी च प्रतख होवे तो बाणी के अंदर ही शस्त्र विद्या के अंदर ही प्रतख होवे। मैं सारे संसार में गुरु नानक रामलेवा नूं गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के गुरगद्दी दिवस दी लख लख बधाई देना। बीते दिन दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 125 बैडां के करोना हस्पताल के निर्माण लिए सोने ते चांदी का भंडार बाबा बचन सिंह जी कार सेवा वालियां नूं सौंपिया। इस मौके पर एक प्रैस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करते हुए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ते जनरल सकत्तर हमीद सिंह कालका ने दस्सिया कि इस करोना हस्पताल की उसारी बाबा बचन सिंह जी ते उन्हां दी टीम वालों की जाएगी। उन्होंने दस्सिया कि कमेटी 60 दिनों के रिकॉर्ड के समय के अंदर अंदर यह हस्पताल स्थापित कर लवेगी।
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 125 ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਇਸ 125 ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸੇਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਬੈੱਡ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜੋ ਆ ਇਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਜੋ ਕਿ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 100 ਬੈੱਡ ਦਾ ਕਿਡਨੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਫ੍ਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਦਆਊਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਾਊਂਟਰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਵਿੰਗ ਅੰਦਰ ਹੁਣ 125 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 125 ਬੈੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ 35 ਬੈੱਡ ਦਾ ICU ਆ, 4 ਬੈੱਡ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ICU ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਰਡ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇਕਮੋ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਪਈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਔਰ ਇਨ ਹਾਊਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ CT ਸਕੈਨ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮਾਤਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਹਿਲਾਂ 400 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ 60 ਬੈੱਡ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ 60 ਦਿਨ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਨੋਵਾ ਏਅਰ ਦਾ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ECG ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਕੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 35 ਬੈੱਡ, ਇਕੋ ਮਸ਼ੀਨ, BPAP, CPAP ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕੁਇੰਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਅਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਸਭ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਬੈੱਡਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਨੀਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਵਲ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਆ ਸਿਵਲ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਕਿ 60 ਦਿਨ 'ਚ ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ 60 ਦਿਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। मैं ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मैं सारे मीडिया का धन्यवाद करता हूं क्योंकि मीडिया एक ऐसा सोर्स है जो हमारी बात पिछले तकरीबन 1.5 साल से जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सेवा कर रही है, इस कोरोना की महामारी में जहां पर हमारे सारे मेंबर साहिबान ने घर घर जाके जो सेवा की, लंगर की, बहुत बहुत खूबी से मीडिया ने उसको घर घर तक पहुंचाया, देशों तक, विदेशों तक। और इस बारी की जो ये दूसरी लहर आई थी, उसके बीच में जो कोविड केयर सेंटर खोला गया, उस कोविड केयर सेंटर को दुनिया तक पहुंचाने में जो मीडिया ने और सोशल मीडिया ने हमारा साथ दिया, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत बड़ी जिम्मेवारी लोग आज हमारे ऊपर देखते हैं क्योंकि जिस वक्त 400 बेड का ये कोविड केयर सेंटर खोला गया, एक भी केस यहाँ से खराब नहीं हुआ, जैसे आपको पहले बताया। और दिल्ली के अंदर भी जिस दिन से ये कोविड केयर सेंटर गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाम से शुरू हुआ, लगातार ग्राफ इसका नीचे आया और लोगों ने आज हमारे ऊपर जहाँ उम्मीदें लगा रखी हैं, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती थी कि आने वाले समय के लिए तैयारी रखें। और इसके लिए जो 125 बेड का हॉस्पिटल जो बाला साहब हॉस्पिटल है, उसका अगला विंग जो शुरू किया जा रहा है, मैं उसके लिए
सारों का धन्यवाद करता हूँ। बाबा जी का धन्यवाद करता हूँ। बाबा बच्चन जी आज पहुंचे नहीं, मगर उनके सारे सहयोगी यहाँ पहुंचे हैं जिन्होंने ये सेवा आरंभ की है हमारे साथ सहयोगी बनके। और आज इनको जो संगत द्वारा दिया गया सोना चांदी जो उन्होंने अपनी आस्था के साथ गुरु घर के कामों के लिए दिया था, आज इनको अर्पित करते हैं। सो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत बड़ा कार्य है जो आज किया जा रहा है कमेटी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी वालों। ये सोना ना तो कमेटी ने जिदा कहते भी चूड़ियां ला के दित्तियां ते मुंदरियां ला के शरधा दित्तियां, ये शरधा जी है इतनी मजबूत ते ताकतवर शक्ति है, ये अरबां दी है, कोई मुकाबला नहीं। तो यही शरधा जी है बाबे को चल जानी है, तो बाबे ने यही शरधा उसे शरधा ला देनी है। ये तो किसी ने लैके नहीं जाना, ये तो किसी ने कोई हथ नहीं मिटाना भी किसी को दित्ती जा सकती है। तो बाबा जी ने ये अगे तोड़ के हस्ता बना देना। बड़ा वड्डा काम अज इस इन्ने महामारी के जिन्ना काम अज की डेट में ये तुम सारे जिन्हें भी अज मीडिया तो आए हो तुम सब जगह जाने हो, लेकिन मैं कहना तुम एक निरपक्षता का थोड़ा जहा विचार करके देखोगे कि देश में जिन्ना काम दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने किया इन्हें शायद किसी ने किया होगा, जोड़ा इन्हें मेरे ख्याल सोचने तो ज़्यादा कर गया है। हर खेतर के भावें रोटी खिलानी, लोगों को भुख लगी आ, बीमारी आ, दवाई आ, जो कुछ इतने हम किया इन्होंने। हम देखो गुरुद्वारा सारा एक पासे लाता है, सारी संगत इतने आकर इलाज करा रही है। मत्था टेकन तो 4 बंदे नहीं जाते क्योंकि सारी संगत इलाज करा रही है। आज इन्ना वड्डा ये काम किया इन्होंने, ये मुबारक के पात्र है सारी कमेटी। इहो जिहे काम दे नाल ये कौम का असली ये काम जो किया है ये साडी विरासत है, ये सानू साडे गुरुओं ने किया है। क्योंकि असी जे सरबत के भले का काम नहीं करना तो सिख कहते हुए असी सरबत के भले प्रति तां ही बनते कि सब का भला सोचना। इस करके इन्होंने आड़ा काम किया है। यह हस्पताल जो हम 70 तरह से बनना, इस करके एडी छेती हो काम हो रहे ताकि लोगों को उत्थे कोई पैसा नहीं देना पै रहा, धेला नहीं देना पै रहा, उत्थे लंगर भी फ्री मिलता है, दवाई भी फ्री मिलती है। यह काम चेक ही कर सकते हैं। ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਜੋ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ जो संगत जी हाहाकार पई सी, लोग मरते पे सी, ते दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उस गुरु तेग बहादुर साहब के स्थान ते ये लगा के हॉस्पिटल बना के ये दस दिता कि श्री हरकृष्ण ते आइए जिस सब रुक जाए। अज संसार भर दा सिख जिथे बैठा है, जिथे हिंदू बैठा है, मुसलमान बैठा है, ईसाई बैठा है, वो धन धन करता पाया, कहता पाया कि सिखा ने जो कमाल किया, बेशक लंगर है, दवाई है और कई ऐसी ऑक्सीजन है वो सिर्फ लगा सकते हैं तो सिख लगा सकते हैं। इन्हों की टीम ने जो अज होया सब तो वड्डा केविक का है। अज उन्होंने ना इन्होंने मार पगाया इतों क्योंकि गुरु हरकृष्ण महाराज का वो सवेरे असी ना लेंदे हैं श्री हरकृष्ण ते आइए जिस डिठे सब रुक जाए। मैं एक बार फिर सारिया संगतां दा दिल्ली सिख प्रबंधक के प्रधान साहब मनजिंदर सरसा जी और कालका जी इन्होंने सारी टीम जो इस नाजुक समय से बहुत अगवाई अगे हो गए कर रहे हैं। उन्होंने ये प्रोजेक्ट बहुत ही सुंदर शुरू किया है और जो साड़ी जिम्मेवारी सिविल वर्क की लाई है मैं बाबा जी ने विश्वास दोना कि इस 7 दिनों ये पूरा कंप्लीट करके दिल्ली सिख गुरुद्वारा में सौंपांगे। और मैं आस करदा समूह संगत बेनती करदा कि इस सेवा जवाब चढ़ के हिस्सा पान। कोरोना महामारी दौरान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਜੋ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ
ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਲਿਆ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੂ ਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਔਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੜਪ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਣੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੀ ਪਈ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ, ਖੌਫ ਤੋਂ, ਭੇਦ ਤੋਂ, ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ, ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਕੀ ਆ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜੀ ਦਸਤਾਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਐਰਕੀ ਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਰਸ ਸਦਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰਾ ਹਾਲ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ICU ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੇਵਲ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 400 ਬੈੱਡ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਉਦਣ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਏ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤਰਸ ਸਦਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਓ ਜੇ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ NRI ਦੇ, ਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੋਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਬੈਂਕਾਕ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਰਸ ਸਦਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਤਰਸ ਸਦਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀਆਂ 4 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਦਵਾਈ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। MRI CT ਸਕੈਨ ਦੇਖਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮਹਾਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ 100 ਬੈੱਡ ਦਾ ਕਿਡਨੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਵਿਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾਲੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ 4 ਘੰਟੇ ਰੈਸਟ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ 125 ਬੈੱਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਰ ਪੇਪਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਵਲ 60 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 125 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਸੰਭਵ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਸ ਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੂ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਔਰ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲਵਾਣਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੋਬਾਣਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਛੜ, ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਘ ਮਾਟਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਖੁਸ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਚੋਰ ਮਸੇਰੇ ਭਾਈ ਵਾਂਗ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਢਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ नहीं कर रहे। आज आप सबको बताने के लिए बुलाया गया है कि जो हमारे प्रधान साहब मनजिंदर सिरसा जी और हरमीत सिंह कालका जी और इस महामारी के दौरान जो इन्होंने खुल के काम किया है, मैं उसकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रशंसा करता हूँ। और उन्होंने इस महामारी के दौरान जो पिछले 2-3 साल से हमारे सिखों का जो म्यार घटा था उसको बुलंदियों पर पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। और हमारे जो विपक्ष के जो नेता हैं, हमारे प्रधान साहब के ऊपर और दिल्ली कमेटी के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आप सबको पता है कि दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलेक्शन होने जा रहे थे और सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान इलेक्शन को रद्द किया गया। इसके बावजूद अब जो मतलब अननेसेसरी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिनमें वो कहते हैं कि जनरल हाउस बुलाया जाए, ये हमारे को हिसाब दिया जाए। हमारे बिल्कुल पारदर्शिता है दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी की। कोई भी हमारा सिख भाई, कोई भी आदमी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में आके अकाउंट चेक कर सकता है और बड़े कोई भी किसी को कोई मनाही नहीं है, कोई छूट नहीं, कोई रोका नहीं जा सकता। कोई जानकारी लेना चाहे ले सकता है। और बाकी रही बात जो है, ये हम वो करेंगे, हमारे बीच में हमारे भाट साहब वो रिज़ाइन कर चुके हैं, हरिंदर पाल जी रिज़ाइन कर चुके हैं, राणा जी रिज़ाइन कर चुके हैं और साथ उनके साथी और भी रिज़ाइन कर चुके हैं। वो किस मुंह से अब वो कहते हैं कि हम पार्टी में बैठेंगे? हमारे को तो हैरानी होती है कि वो लोग पहले तो रिज़ाइन दे देते हैं, अब वो देखते हैं कि इनकी ज़मीन जो है कुछ भी नहीं है विपक्ष की, चाहे सरना साहब हों या जीके साहब हों, उनकी कोई ज़मीन भी नहीं है बची है हमारा विरोध करने का। तो अब वो एक मतलब लोगों को गुमराह करने के लिए दफ्तर में आने की वो बात करते हैं, जो कि बेबुनियाद है, उसमें कोई दम नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे इलाके से जागो पार्टी के उम्मीदवार बाबू सिंह दुखिया को उन्होंने खड़ा किया था 27 नंबर वार्ड से। उसके ऊपर शराबी, कबाबी, जुआरी, उसके बहुत बड़े आरोप उसके ऊपर लगाए गए हैं और उसके खिलाफ लोगों ने जो है अकाल तख्त को चिट्ठी भी भेजी गई है। ऐसे तो उनको उम्मीदवार के तौर पे कैंडिडेट मिले हैं। तो मैं जीके साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर गुरु घर की सेवा करनी है तो क्या ऐसे लोग सेवा करेंगे जिनका करैक्टर जो जुआ खेलना है, वो भी आम शमशान भूमि की रोड के ऊपर आम खेलना उनको शोभा नहीं देता। ऐसे कैंडिडेटों को उनको टिकट नहीं देनी चाहिए थी। पिछले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਔਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੂਮ ਦਿਓ ਜੀ। ਭਾਈ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਮ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਏ। ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਕੋਚ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੀ ਕਿੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇੰਨੀ ਫੈਲੀ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 125 ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁੰਜਾ ਸਿੱਖ ਫਿਰਸਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨੀ